morning to one and all present here. This is Kanishka reporting from Happy Faces, the Concept School. Today we are here gathered to Anand Mela, in short, fun and fair, organized by our school. And we all are gathered here to ask some interesting 3 questions to our junior superstars. And let's see whether they give us right answer. And if they give right answer in a row, so we are going to give them a precious gift from our school. So let us begin without a further ado. Excuse me, ma'am. Would you like to give some questions? I'll ask you 3 questions, and if you answer 3 questions correctly, जर तुम्ही 3 questions correctly answer दिले तर तुम्हाला आम्ही आमच्या स्कूल कडून एक चांगलं गिफ्ट देऊ. ठीक आहे? कोणता स्पाइस इंडियाचा कोणता स्टेट स्पाइस गार्डन म्हणून ओळखला जातो? स्पाइस गार्डन. Okay, which state is known as the Spice Garden of India? Spice Garden of India. Jaipur. Incorrect. तुम्ही तयार आहात? तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे, भारतातील पहिली महिला शिक्षिका कोण होती? सावित्रीबाई. बरोबर उत्तर दिलंय तुम्ही. इस्रोचे मुख्यालय कुठे आहे? So first question is, what does DNA stand for? What? What does DNA stands for? DNA. Who is the first Indian woman in space? Indian woman in Yes, it's right. Third, what is the tallest mountain in the world? in the world. Last question. Which sports does the PV Sindhu play? PV Sindhu. Badminton. All answers are correct. Which is the classical dance form of UP? Uttar Pradesh. Kathak. Correct answer. What is the full name of Babar? Don't know. It's okay, sir. Nice try. नेम. My name is Varad. सो वरद, हम आपको 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और अगर आप तीनों के तीनों क्वेश्चंस का आंसर सही देते हो तो हम आपको एक अट्रैक्टिव गिफ्ट देंगे. ठीक है. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, which is the largest continent in the world? Asia. Which planet has rings? Saturn. So तुम्हारे दोनों क्वेश्चंस बहुत सही आंसर दिए. अभी एक आखिरी मैं आपको रिडल पूछूंगी, and if you answer it correctly you will get a nice gift. What can you catch but cannot throw? Air. Anyone here? Promise. No. Huh? Wrong answer. Air. No, wrong answer. किसी को आता है what can you catch but cannot throw? No, wrong answer. Congratulations, you have given all 2 answers right. What is the capital of Tamil Nadu? Chennai. Very right answer, ma'am. बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. Which is the largest desert in the world? Largest Desert in the world. desert. Yes. Hard is it? No. अच्छा, क्वेश्चन चेंज करते हैं. What do you call the animals that eat both plants and animals? Double repeat कर. What do you call the animals that eat both plants and meat? Omnivores. Yes, very right answer. अभी मैं आपसे 2 और क्वेश्चन पूछूंगी. अगर आपके दोनों के आंसर सही है तो आपको गिफ्ट मिलेगा. तो which planet has rings? Which planet has rings? Right answer.
this is the last question for you, and if you answer it correctly, you'll get a gift. So, what can you catch but cannot throw? Paper. No. I repeat, what can you catch but cannot throw? And the audience are standing here in queue for eating a delicious food. So we will ask some questions to them. Hello. Hello. मी नववीत शिकते आणि आम्ही तुम्हाला काहीतरी क्वेश्चन विचारणार आहे आणि जर तुम्ही 3 सलग बरोबर उत्तर दिले तर आम्ही तुम्हाला आमच्या शाळेकडून एक खूप छान गिफ्ट देऊ. ठीक आहे. ब्ल्यू सिटी ऑफ इंडिया कोणत्या सिटीला बोलतात इंडिया मधल्या? ब्ल्यू सिटी ऑफ इंडिया कोणती आहे? बेंगलोर. ब्ल्यू सिटी ऑफ इंडिया कोणती आहे? बेंगलोर. 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 Incorrect answer. चांगला ट्राय होता. Okay, which city is known as the blue city of India? Which city is known as the blue city of India? Blue Jodhpur. Yes, correct. Was absolutely correct. Second question. Who composed the play of Romeo and Juliet? Julius Caesar. Wait. Julius Caesar. Romeo and Juliet. Okay, nice try. Would you be able to? Okay, who composed the play of Romeo and Juliet? Shakespeare. Absolutely correct. Now third question and the last question. And if you answer this question correctly, then you will be presented with precious gift from our school. Okay? Who discovered the cell? Who discovered the cell? Cell. I don't know. Nice try. The first question is, which country is known as the land of the rising sun? I don't know. Don't ask any GK questions. Olympic logo. 7. 5. Okay, Nice try. Third question, how many months have 28 days? How many months have 28 days? How many months? How many पूछा ना? हाँ. बस एक के नहीं ना? Every month is having not correct. Yes. Oh, you are asking. Okay, दिन हो गया. Ma'am has given all 3 questions correctly. So here is a attractive prize from our school which Congratulations. Ma'am, we will ask you 3 questions today. And if you answer all correctly, we'll give you a gift. So, are you ready for that? तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते? महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते? मला आठवतच नाही. यशवंतराव चव्हाण. मॅम, उत्तर खूप बरोबर दिला तुम्ही. थँक्यू. तर दुसऱ्या प्रश्नासाठी रेडी आहात? हा. तर दुसरा प्रश्न असा आहे, महाराष्ट्राचे राज्य प्राणी कोणते? राज्य प्राणी. महाराष्ट्राचे. महाराष्ट्राचे. हो. पक्षी सांगू शकतो का? नाही. नाही मॅम. शेकरू. मॅम, हे पण उत्तर तुमचं बरोबर आहे आणि आता हे आखरी प्रश्न तुम्हाला, जर हे बरोबर असेल तर तुम्हाला एक प्राइज मिळणार. वाशिम जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत? नाही माहित. मॅम, उत्तर चुकीचं आहे. वाशिम जिल्ह्यात एकूण तालुके 6. तुम्ही नाव सांगू शकता? हो. मानोरा, मंगरूळ, रिसोड, मालेगाव, कारंजा आणि हो ना मानोरा, मंगरूळ, रिसोड, मालेगाव, कारंजा आणि वाशिम. बरोबर उत्तर दिलंय सर. तर दुसरा, अरे
अजून 2 प्रश्न येतील, जर ते बरोबर आहेत तर तुम्हाला एक प्राइज मिळणार सर. तर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण होते? महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण. अरे सर किती छान उत्तर दिलंय तुम्ही. तर तिसरा आखरी प्रश्न आहे, जर बरोबर दिला तर एक गिफ्ट. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे मुख्यालय कुठे आहे? महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. व्हेरी नाईस सर, खूप छान उत्तर दिले तुम्ही. कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन सर. बेबी कौन मम्मी कौन से क्या पूछता है? बेबी कौन मम्मी कौन से क्या पूछता है? बताओ. पॉपकॉर्न किधर है? रिया को कमरे में बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? क्या? रिया को कमरे में बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं? रिया को कमरे में बंद कर दिया तो उसको क्या क्या कहते हैं? बंद कर दिया. रिया को कमरे में बंद कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ. रिया को कमरे में अगर बंद कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे? नो. बताओ. ना बताओ. बंदरिया. बंद कर दिया. ओके. 2026च्या सुरुवातीला वाशिमचे जिल्हाधिकारी कोण होते? भुवनेश्वरी मॅडम. नाही 26च्या सुरुवातीला. सुरुवातीला आमच्या कुंभस्कर योगेशजी. योग्य उत्तर दिलंय तुम्ही. आता माझा दुसरा प्रश्न असा आहे, जिल्ह्यातील मुख्य नदी, आपल्या जिल्ह्यातील मुख्य नदी कोणती आहे? आपल्या जिल्ह्यातील मुख्य नदी आहे काठेपूर्णा. नाही सर, उत्तर चुकलाय. पैनगंगा. बरं सर, पैनगंगा. उत्तर बरोबर आहे. आता एक आखरी प्रश्न विचारू, जर ते बरोबर असला तर तुम्हाला एक प्राइज भेटणार. जैन धर्मी यांचे महत्वाचे शिरपूर जैन मंदिर कोणत्या तालुक्यात आहे? मालेगाव तालुका. सर अतिशय सुंदर उत्तर दिलाय तुम्ही. So I have 3 questions for you. First, which is the largest ocean in the world? The Pacific Ocean. Second question, which is the hardest natural substance on earth? Iron. No, it's wrong, ma'am. One more. Coal. Diamond. Yes. Diamond. Last but not least, third question is, who is known as the king of Bollywood? Shah Rukh Khan. It's all 3 correct. Which Indian state is known as Spice Garden of India? What? I can't hear you. Which Indian state is known as the Spice Garden of India? Spice Garden. I guess. Is it Delhi? No, it was Kerala. Nice try. Which Indian state is known as a Spice Garden of India? Spice Garden. Kolkata. Options. It's a gemstone. Gemstone. Yes. Okay. Gemstone and ruby. Then it's a form of gemstone only. Ruby, it is the hardest one. It was diamond. Sorry, ma'am, you couldn't. ओके, तर भारतातली कोणत्या महिनेला नोबेल प्राइज पीस साठी भेटलं होतं? भारतातील फर्स्ट टाइम. बंगाल हिंट देऊ का? सर हिंट. ऑप्शन मदर टेरेसा. मदर टेरेसा पश्चिम बंगाल मध्ये. ऍब्सोल्युटली करेक्ट आन्सर. मला तुझ्याकडून आन्सर पाहिजे होता अपेक्षित नाही का? मी तुला स्टेट सांगितलं होतं ना का? हो. ओके, सेकंड क्वेश्चन. असे कोणते 2 समुद्र आहे ज्यांचं पाणी कधीच मिक्स होत नाही? अटलांटिक आहे अटलांटिक. वरचं. खाली एक सांगू का? अजून दुसरं 2 ऑप्शन. एक अटलांटिक आहे आणि एक हिंदी महासागर आहे. सर ऑलमोस्ट करेक्ट होतं, पण पहिलं बरोबर होतं अटलांटिक आणि पॅसिफिक. थँक्यू सर. तुमचं नाव? वर्षा राठी. मी गार्गी नारळ, हॅपी फेस्टची को होस्ट. तर तुम्हाला हे फन फिएस्टा कसं वाटतंय? खूप छान वाटते मॅम.
खूप छान एन्जॉय करून राहतात. तुम्ही काय काय ट्राय केले इथलचे स्टॉल्स? इथे दहीपुरी, कोल्ड कॉफी, मॉकटेल्स पण ट्राय केले मी. गेम्स खेळलेत? गेम्स नाही खेळले. बरं, अजून तुम्ही कधीपासून आले आहेत इथे? मी आहे 12 वाजेपासून. तर मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारू. हु वॉज द फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू. एकदम राईट. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद. एकदम राईट. हु वॉज द फर्स्ट फिमेल प्राईम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी. एकदम बरोबर, एकदम बरोबर. गिफ्ट. थैंक यू मैम. कैसा लगा आपको यहाँ पे मेले में आके? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त इवेंट. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स टू एडा सर एंड होल हैप्पी वेजेस टीम. बहुत बढ़िया. बच्चों का जो एंथू है बहुत हाई है. बहुत बच्चा मजा ले रहे हैं बच्चे लोग. एज ए एंटरप्रेन्योर बच्चों को एक नई आइडिया मिलेगी इससे. बेस्ट इवेंट. सर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं? Which city is known as the blue city of India? आई थिंक उदयपुर और डोंट नो. Answer is जोधपुर. ठीक आहे. भारतातला सर्वात उंच पर्वत कोणता आहे? सर्वात उंच पर्वत कैलास पर्वत. भारतातला सर्वात उंच पर्वत कोणता आहे? हिमालय नाही, येसुबाई नाही कैलास पर्वत नाही ते एव्हरेस्ट. एव्हरेस्ट नेपाळमध्ये. नेपाळमध्ये. अच्छा, येसुबाई शिखर सह्याद्रीला आहे. महाराष्ट्रातील की कुठं? भारतातला. भारतातला नाही. कंचनजुंगा, नाईस ट्रॅक. सेकंड क्वेश्चन. हा. कोणत्या अशा महिला होत्या ज्यांनी पहिला नोबेल प्राइज जिंकला होता भारतातल्या पीस साठी? मदर टेरेसा. करेक्ट आन्सर. आता हा लास्ट क्वेश्चन आहे आणि जर तुम्ही हा बरोबर आन्सर दिला तर तुम्हाला आम्ही गिफ्ट देऊ आमच्या स्कूल कडून. तर तुम्हाला सर्वात मोठा डेझर्ट, जगातला सर्वात मोठा डेझर्ट कोणता आहे? सर्वात मोठा डेझर्ट मराठीत काय म्हणतात डेझर्ट? वाळवंट. सहारा. चुकलेला आन्सर, कारण की सहारा मोठा आहे, हॉटेस्ट डेझर्ट आहे, पण तो सर्वात मोठा नहीं है. अंटार्कटिका सर्वात मोठा है. थैंक यू सो मच. सो मैम आपको इस बेसिस पे 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं? 30, 33. सॉरी मैम, रॉन्ग आंसर. महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं मैम? 32. 27. सॉरी मैम. 28. सॉरी मैम. 42. सॉरी मैम, रॉन्ग आंसर. महाराष्ट्र में सबसे कितने जिले? 37. महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले? 49. सॉरी सर, रॉन्ग आंसर. मैम महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले? 36. करेक्ट आंसर मैम. मैम महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट पीक? कळसुबाई. एकदम करेक्ट आंसर मैम. आणि ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रायगड. नहीं मैम, सॉरी, रॉन्ग आंसर. अभी हमारे साथ हमारे सीनियर खड़े हैं जो श्वेता मिस के सबसे ज्यादा डांट खाते, तो हम उनका नॉलेज टेस्ट करेंगे हमारे सीनियर स्टूडेंट्स का. सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कौन से कंपोनेंट से होता है? 1 2 3 कंपोनेंट्स. 1 2 3 कौन से भी 2 या 3 कंपोनेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, देन PM 2.5 and more. और okay, next question. So who was the first scientist who developed microscope or construct microscope?
इतना याद नहीं है वो अच्छे से. Okay, it's okay. Third question, and if you answer this question, नहीं. Okay. How is acid rain creates? How is acid rain How is acid rain create? create? When the pollution is created by the factories and industries, the very harmful gases are released from their chimneys, which are not purified. That's why in the atmosphere there is components which are very acidic, and when the rain falls, the components of the water mixes with the acid, and hence the rain creates. Merit में आना है? We hope she should be the topper of the school. Some more students are also from 10th grade. So well done Prapti and all the best for your exam. की भारतातील सर्वात पहिली रेल्वे कधी सुरू झाली आणि कुठून सुरू झाली? भारतातील सगळ्यात पहिली रेल्वे कधी सुरू झाली? आहे का माहिती तुला? भारतातील सर्वात पहिली रेल्वे कधी सुरू झाली? वाशिम जिल्ह्यातील सर्वात मेन नदी कोणती आहे? वाशिम जिल्ह्यातील काही नद्यांचे नाव सांगा. जिल्ह्यातील 5 नदीची नावं सांगा. काटेपूर्णा, पैनगंगा, हो ना ती पैनगंगा, नळगंगा, हो पुष नदी, कारंजाची नाही आठवण राहिली. We have our alumni, Dr. Shriya Heda. Welcome, ma'am, to our school. How was the experience of this fun fiesta? It was beautifully arranged, very well managed. I just remembered my school time when we used to arrange this fun fair in the auditorium, and I felt so nostalgic about it. It was very well arranged. The students participated so well, and staff also managed everything so well. I enjoyed a lot. I ate a lot. Thank you so much. Which was your favorite dish among all? I just cannot say one dish. There were many. The chaat counters were very good. The vada pav was good, and the games were also like excellent. Okay, ma'am. Thank you for coming to the school. Thank you so much. Ma'am, so we have this fun fiesta here. So how are you feeling, and what's your view about this fun fiesta? मैं कविता हेड़ा, हैप्पी फेसेस द कॉन्सेप्ट स्कूल की डायरेक्टर. हमने जो आज फन फेयर किया है वो यादगार बनाने का हेतु था हमारा कि बच्चों को किताबी ज्ञान से सीमित नहीं रखना था. मुझे कुछ अच्छे जीवन के पहलू, स्किल्स उनको समझाना था. टीम वर्क क्या होता है, देन हेल्पिंग नेचर क्या होता है, बच्चे कैसे सोशलाइज करना है, ये हमारा उद्देश्य था. और ये स्कूल की मेमोरीज, उनकी स्वीट मेमोरीज करके साथ में यादगार पल जाए, ये हमारा उद्देश्य था. थैंक यू. With our team, Nancy Soni, Khushi Magar, Kanishka Taide, Vedika Ghuge, Shreyash Ranbavre, and Shantanu Darade. So here we are the students of Happy Faces, and I show my gratitude towards our director and directress ma'am, and towards all the team for giving us such an opportunity. Like it shows that the study is not just in between the books, it is something beyond the books. And now we had learned a lot things from this fun fair. It was such a fun. Students had learned to manage their money, how to profit and loss, and that's studied well about the business and business management and everything. Yes. So this was all fun for today. Was it just beyond the book? Actually, it is beyond the book because book gives the knowledge, but
this kind of programs gives the experience, and experience teaches a lot to everyone. Our students are not only good in studies, but they are all rounders. So whatever the opportunities they will get in their future, definitely they will do their 100% best, and it is the dream of Happy Faces. So once we will say, one team, one dream. One team, one dream. 3 cheers for Happy Faces. Hip hip.